안녕하세요. 이코 알라입니다. 오늘은 Gcash입니다. Gcash 같은 경우에는 라이트코인과 함께 다크코인을 이끌어가는 시큐리티 코인의 대명사라고 부를 수가 있겠는데요. 이 Gcash에 대해서 오늘은 시작해보도록 하겠습니다. 먼저 Gcash의 가격은 간단하게만 보고 넘어가도록 하겠습니다. 상당히 오랜 기간 동안 조정을 받고 있는 모습인데요. 순위는 67위, 아직 올라갈 수 있는 부분이 상당히 많은 포인트들이 있다는 거 고려하셔야 될 것 같고요. 현재 가격은 17만 5천원 정도에서 유지가 되고 있는데 촬영일날 기준이기 때문에 어느 정도 변동이 있을 수는 있습니다. 유통 공급량은 64%포인트, 일반적인 수준이라고 보시면 될 것 같습니다. 유불리가 딱히 적용될 만한 수준은 아닌 것 같네요. 또 시장을 보자면 시장에서 좀 유의미한 점을 찾아보겠습니다. 요빗, 그리고 파이넥스박스, 바이낸스, 힙빗 같은 거래소들이 눈에 띄는데요. 가장 큰 특징은 한국 거래소가 없습니다. 한국 거래소가 없다는 건 Gcash가 다 퇴출을 당했죠. 한국 메이저 거래소에서는 올해 초에 다 퇴출을 당했고 재상장에 대해서는 아직 여부가 논의되고 있지는 않습니다. 다크코인의 특징적인 부분 때문에 그런 일이 일어났다고 보시면 되겠는데요. 그럼에도 Gcash가 어떠한 장점들이 있고 왜 아직도 이런 가격대를 유지하면서 포모가 이루어지고 있는지 알아보도록 하겠습니다. Gcash와 관련된 짤막한 영상을 준비했습니다. 2분 정도 되는 영상인데 내용을 잠깐 보고 계속 진행하도록 하겠습니다. Zcash is a cryptocurrency that was created in 2016 by cryptography experts who loved Bitcoin but wanted the option to make transactions more private. So they took Bitcoin's open source code and enhanced it with a technology known as the zero-knowledge proof. The result was Zcash, a cryptocurrency with strong privacy features. But you might think, isn't Bitcoin private already? Why do we need Zcash? It's a common misconception that Bitcoin transactions are private. In fact, Bitcoin transactions are mostly public. Here's an example. Let's say we have two friends, Peggy and Victor, and Peggy wants to send Victor some Bitcoin. She asks Victor, "What's your Bitcoin address?" He shares it with her, and then she sends Bitcoin from her address to Victor's. The transaction is secure, but it's not private. That's because Peggy and Victor can look up each other's Bitcoin balances and past transactions simply by pasting each other's addresses into an online block explorer. With a couple clicks, they can see how much money the other person has. This means that Bitcoin is great for transparency, but it lacks fundamental privacy. That's why Zcash was created. If Peggy used Zcash instead of Bitcoin, she'd have options. If she wanted her transactions and balance to be transparent, like with Bitcoin, she could create a public Zcash transaction. But if she wanted more privacy, she could create a private Zcash transaction, which prevents anyone but Peggy herself from viewing her balance and transactions. No one else. This is what makes Zcash so powerful. It gives Peggy or Victor, or anyone using Zcash, the freedom to choose what to reveal about themselves. It was designed for privacy, but ultimately it offers choice. The cryptography experts who created Zcash believe this choice is a big step forward for economic freedom. Not just for Peggy and Victor, but for everyone. 영상을 잘 보고 오셨나요? 앞의 영상은 비트코인과 직접적으로 비교하면서 Gcash가 가지는 특징적인 장점, 특장점들을 열거하고 있습니다. 일단 계속해서 진행해 보도록 하죠. Gcash의 메인 테마를 한번 살펴보자면 개인정보 보호 및 편의성. 1번은 개인정보 보호고 두 번째는 편의성이다. 이렇게 돼 있습니다. Gcash는 디지털 화폐입니다. 저렴한 수수료로 비밀이 보장되는 그런 형태를 띠고 있으며 모바일 결제에 적합합니다. 모바일 결제에 적합하기 때문에 편리한 것일 거고 저렴한 수수료, 비밀을 보장된다. 이런 부분들이 이제 개인정보 보호에 관련된 내용들이겠습니다. Gcash를 대표하는 기술 중에는 GK-SNARK라는 기술이 있습니다. GK-SNARK, 그래서 무슨 기술일까? 보시면 영지식 암호화 어디서 들어보셨죠? 제 최근에 영상에서 올려드렸던 폴리곤 영상에서 보시면은 GK 롤업 기술과 관련돼서 영지식 증명이라는 말이 나왔습니다. 똑같은 방식의
증명 방식을 채택했다고 보시면 됩니다. Gcash 같은 경우에도 이런 영지식 암호화를 사용하는데 또 다른 특징이 뭐가 있느냐, 폴리곤과도 또 다른 특징, 바로 암호화가 이루어진다는 것이죠. 이 부분에서 시큐리티 기능을 추가한 JK 기술이라는 겁니다. 최신 기술에다가 시큐리티 기술, 즉 프라이버시 암호화 기술을 넣었다. 즉 암호화폐적인 특징만을 더 첨가한 폴리곤 같은 코인이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 더 자세한 부분은 폴리곤 코인과 관련돼서 제 영상을 올려드렸으니까요. 그 부분에 가시면 영지식 증명이 뭔지, 그리고 JK 롤업과 관련된, GK 롤업과 관련된 이런 부분들을 확인하실 수가 있으니까 이 부분과 연동해서 보시면 이해가 좀 더 용이할 것 같습니다. Gcash의 강력한 개인정보 보호 보장은 Gcash의 보호된 트랜잭션이 블록체인에서 완전히 암호화될 수는 있지만 GK 스나크 기술 증명을 사용하여 네트워크의 합의 규칙에 따라서 유효한 것으로 여전히 검증될 수 있다는 사실에서 파생됩니다. 말이 어렵죠. 간략하게 요약하자면 GK 스나크와 관련돼서는 이렇게 플레임을 풀어서 볼 수가 있는데요. 보시면 GK 스나크 이렇게 되는 겁니다. GK 스나크, 그래서 뭘까? 번역을 해보면 영지식의 간결한 비대화형 지식 주장. 보시면은 영지식, 제가 얘기했던 제로 놀리지, 그리고 간결한, 빠르다는 것이죠. 그리고 비대화형이기 때문에 빠른 판단이 이루어지는, 즉 속도와 관련된 얘기겠고, 지식 주장, 서로 간의 소유 증명을 확인하는 그런 시스템이라고 풀어서 얘기할 수가 있겠습니다. 즉 소유를 증명하고 유효성을 보장하고 보안을 신경 쓴다. 이 부분을 통합해서 이렇게 풀어놓은 겁니다. 자, Gcash의 설립자 주코 월콕스가 계속해서 주장하고 있는 바가 있습니다. 바로 다크코인이 지금 이렇게 밀리는 것이, 비트코인이 HTTP면 Gcash는 HTTPS다. 즉 보안을 플러스한 이런 개념이다. 중앙 통제적인 측면에서 배척당한다 라고 주장을 하면서 프라이버시 시큐리티 코인으로서 가장 강력한 주자 중 하나로 꼽히는 이 Gcash가 추후에는 진정한 암호화폐로서 발돋움할 것이라고 주장하고 있습니다. Gcash는 영지식 증명 기술의 선구자다 라고 해서 저번에 폴리곤 영상에서 말씀드렸던 이런 영지식 증명 기술에서도 본인들이 우위에 있다라고 주장하고 있고요. 금융 사생활이 중요하다. 기존 블록체인들과도 큰 차이점을 보인다라는 것은 프라이버시, 즉 다른 많은 지불 방식과는 달리 Gcash 보호 거래는 모든 금융 정보를 비공개로 유지하고 통제할 수 있다. 앱에서도 보면은 주소가 다 암호화 체계로 이루어져 있는 것을 확인할 수가 있죠. Gcash는 블록체인의 HTTPS다 라고 한 번 더 강조를 하면서 영지식 암호화인 GK 스나크를 구현한 첫 번째 프로젝트다. 그리고 여러 독립 조직들이 이러한 혁신을 위해서 펀딩, 자금을 지원하고 있다라고 밝혀놨습니다. 핵심은 GK 스나크 기술과 프라이빗 체인이라는 거, 이 두 가지라는 거 잡아가셔야 될 것 같습니다. 네, 그럼 이러한 부분에 대한 기술 개발이 가장 핵심이겠는데요. 기술 개발이 제대로 이루어졌는가, 이루어지고 있는가 라는 것을 확인해 봐야겠죠. GitHub 프로젝트를 한번 뜯어보자고요. 메인 프로젝트와 관련돼서 진척도가 문제가 없이 이루어지고 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 현재는 4.6.0 버전에 대한 업데이트가 저번 주부터 진행이 되고 있었고요. 보시면 여러가지 메이크 릴리즈, 그리고 서제스트 관련된 이런 노팅 문서들이죠. 문서들과 썸밋 같은 거 달아놨죠. 그리고 버전 체인지를 위한 릴리스, 이런 것들 다양하게 올려나가고 있죠. 버전업과 관련된 패치가 가장 최근에는 이루어지고 있는 이런 모습이 포착되었습니다. Gcash의 스캠 지수에 대해서도 한번 보도록 하겠습니다. 스캠 지수는 양호한 편에 속한다고 볼 수가 있어요. 7.3점, 7.3점과 관련돼서 어느 부분이 좀 까였고 어느 부분에 대해서
좋은지 살짝 보자면 개발력 부분은 아주 양호하게 진행이 되고 있고 커뮤니티에도 큰 강점을 보이고 있습니다. 다만 어웨어니스 즉 인지도나 여러가지 측면들 지금 북미 남미 중심의 프로젝트이기도 하고 다크코인이 배척되는 시기이기 때문에 이러한 부분의 어웨어니스 부분에서 상당히 감점 요소가 이루어지지 않았나 라고 생각이 됩니다. 전체적으로 양호한 점수다. 시큐리티 체인이기 때문에 생기는 불안감이 큰 감점 요소다. 오히려 이러한 불안감이 큰 감점 요소다 라고 볼 수가 있습니다. DCG의 창업자, DCG라 함은 디지털 커런시 그룹이라 그래서 블록체인과 관련된 메이저 그룹 중에 하나입니다. 이 DCG의 창업자 베리 실버트죠. 베리 실버트가 8,500만 달러 상당의 지캐시를 추가 매수했다. 이게 무려 2021년 12월 1일 한 달도 안 된 기사죠. 한 달도 안 된 기사입니다. 이게 추매를 했다는 것이지 이걸 새로 산 것이 아니기 때문에 계속해서 포머를 유발시키고 있는 것을 볼 수가 있죠. 이러한 부분에 대한 세력들 그리고 포머들도 충분히 확인하셔야 할 것 같습니다. 이제 대망의 지캐시 로드맵입니다. 2022년부터 2025년까지의 로드맵인데요. 요약본이랑 풀 버전을 갖고 왔는데 번역본이 따로 없기 때문에 제가 번역을 해서 간단하게 요약해 드리겠습니다. 먼저 요약본을 보자면 사용자 경험, 지갑 거버넌스, 메시징 이런 부분에 대해서 첫 번째로 3년간 집중할 것이고 또 두 번째는 프로토콜 부분입니다. 네. POS 컨센서스, 즉 POS 포스로 넘어가기 위한 이런 컨센서스가 또 메이저고요. 또 크로스 체인과 관련된 부분이 또 메이저한 타겟이라고 볼 수가 있겠습니다. 이 두 가지 확실하게 기억하셔야 할 것 같고요. 세 번째, 마케팅과 규제에 적극적인 참여. 다크코인의 특징상 이런 레귤레이션, 규제에 대한 참여가 매우 중요한 부분인데 이런 부분을 중요 로드맵에 넣었다는 것은 매우 긍정적인 부분이고 좋은 방향성이라고 생각이 됩니다. 마케팅은 당연히 커뮤니티와 관련돼서 진행이 되어야겠죠. 이제 세세하게 연도별로 봐보도록 하겠습니다. 각 연도별로 4가지 측면에서 살펴볼 건데요. 첫 번째는 사용자 경험, 두 번째는 프로토콜 부문, 세 번째는 캠페인 부문, 네 번째는 지역과 관련된 레지언과 관련된 부분입니다. 빠르게 살펴보도록 하죠. 2022년에는 지캐시가 어떻게 활동할 것인가. 첫 번째로 사용자 경험 부분에서는 ECC 팀 구성, 이거 부분은 이제 월렛을 만들기 위한 팀을 구성하겠다라는 것이고 그를 통해서 상업적 용도 커머셜 부분에서의 월렛을 출시하겠다. 그리고 프로토콜 부분에선 POS에 대한 연구에 박차를 가하고 R&D겠죠. 연구와 개발, R&D에 박차를 가하고 플랫폼의 선택, 지금은 어떠한 플랫폼에서 어떠한 서비스를 진행할지에 대한 논의가 계속해서 이루어지고 있는데 이런 부분에 대한 선택 그리고 그에 따른 엔지니어링 부분이 22년도에 이루어질 것이고요. CZ 캠페인이라 그래서 사이버펑크 제로 캠페인이라고 하네요. 이런 부분에 대한 캠페인이 진행될 것이고 PR, 자기 PR을 한다고 하죠. PR에 대해서 참여를 한다라고 캠페인 부분에서는 정의가 되어 있습니다. 그리고 지역과 관련돼서는 북미에 집중할 것이고 또한 남미에 익스페리멘탈, 좀 실험적이게 진출할 것이다. 메이저를 북미로 잡고 남미도 진출할 것이다. 이렇게 정리가 되어 있네요. 아무래도 2022년이 당장 내년이기 때문에 좀 디테일하게 로드맵이 잘 뽑힌 것 같습니다. 이 부분에 대해서 집중해서 봐셔야 할 것 같고요. 2023년에 4가지 측면에서 한 번 더 보겠습니다. 먼저 사용자 경험과 관련돼서는 월렛 릴리즈, 월렛을 이제 풀겠다. 앞에서 22년도에 개발한 월렛을 실제로 상업적으로 풀겠다. 우리 일반 이용자까지도 사용할 수 있을 정도로 릴리즈를 진행하겠다라고 되어 있고요. 그를 통해서 뭐가 생기죠? 사용자 데이터들이 나오죠? 실제로 사용자 경험이 나옵니다. 그 유저 케이스들을 통해서 시장 조사를 하겠다. 이제 피드백을 하겠다는 거죠. 이런 부분에 대한 게 이제 23년도 사용자 경험 부분이고요. 프로토콜 부분은 하이퍼포스로의 전환을 준비하겠다. 즉 일반적인 포스가 아니라 기술적인 부분을 좀 융합시키겠다는 거겠죠. 이 부분에 대해서는 또 자세히 나오겠죠. 23년도 와 가면서. 그리고
앞에서 말씀드린 이제 크로스 체인과 관련된 부분에 대해서 활성화 단계를 간다. 앞에 부분이 테스팅, 개발 단계였으면 이제 활성화 액티브 단계로 넘어간다라는 것입니다. 그를 통해서 활성화되는 것의 이름은 인터 블록체인 커뮤니티 프로토콜이라고 합니다. 이 부분은 뭐 좋은 말들을 좀 짬뽕한 것 같은데 어쨌거나 이 크로스 체인이 일단 가제겠죠. 일단 이런 부분에 이런 프로토콜이 발동될 것이다, 적용될 것이다, 체인상에 적용될 것이다 라고 돼 있고요. 캠페인은 뭐 TBA 캠페인이라는 이런 캠페인을 진행할 것이라고 하네요. 그리고 중심 지역은 계속해서 북미, 남미, 그리고 규제 역학에 따른 확장. 그러니까 규제가 어떻게 나올지 모르니까 이렇게 첨언을 다는 것 같습니다. 규제의 해제 정도에 따라서 23년도에는 이제 타 지역들에도 진출을 하고 싶다라는 것이죠. 이게 규제 상황에 따라서 추가적인 진출할 수 있다, 이렇게 첨언을 달아놓은 겁니다. 네, 24년도는 상당히 모호하게 나와 있는데요. 아무래도 3년 뒤에 로드맵이기 때문에 어느 정도 모호한 것은 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 먼저 첫 번째로 사용자 경험과 관련돼서는 TBD, 즉 미정이다. 아직은 미정이고, 시장조사, 23년도에 이루어지는 시장조사와 피드백에 의해서 23년도 이 결과가 중요하겠습니다. 이 부분에 대해서 피드백에 의해서 결정하겠다라고 적혀 있습니다. 그리고 프로토콜과 관련돼서는 포스의 업데이트와 관련된 상호 운영적인 포스로 전환하겠다. 단순히 하이퍼 포스를 뛰어넘어서 상호 운영적인 서로 간의 연결점을 좀 더 강화시키겠다는 얘기 같습니다. 또 전년도에 진행됐던 TBA 캠페인을 계속해서 지속할 것임을 강조했고요. 또 지역은 이하 동문입니다. 23년도와 마찬가지로 북미, 남미 중심의 규제 역학에 따른 확장이다. G캐시를 살펴보면서 이 부분을 짚지 않고 넘어갈 수가 없습니다. 다크코인은 올해 초에 일어난 다크코인의 거래소 퇴출이 있었죠. 그를 통해서 가격도 많이 떨어졌고 거래소도 많이 줄어들었습니다. 이것들이 이제 과도기적인 해프닝일지 아니면 시장에서의 완전한 배척이 될지, 이러한 부분에 대한 각자 투자자들의 현명한 판단이 필요한 부분입니다. 이 부분에 대해서 답을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그렇기 때문에 여러가지 기사들, 정보들, 그리고 여러분의 분석을 통해서 판단하셔야 하는 부분입니다. 이는 라이트코인, 대시, 모네로 이런 코인들, 어거 이런 코인들과 동일한 흐름이기 때문에 그런 코인들에 투자하실 때도 지금의 G캐시와 마찬가지로 똑같이 판단하셔야 한다는 부분은 꼭 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 그래서 이 부분에 대해서 G캐시는 어떻게 움직이고 있느냐, 신규 상장, 재상장에 위하 끊임없이 움직이고 있다. 이 부분 매우 긍정적이다 라고 평가할 수 있겠고요. 큰 거래소에만 상장되어 있어야 가격이 오르는 것은 결코 아닙니다. 커뮤니티에 계속해서 뉴 리스팅과 관련된 부분들 now available 이렇게 해서 올라오고 있다. 또한 주기적인 실적 발표를 진행하고 있습니다. 분기별로 진행하고 있어요. 쿼터별로 진행하고 있기 때문에 이런 부분 ECC 실적 발표 이런 부분도 여러분들이 확인하시면은 좀 디테일한 기업 정보를 얻어갈 수가 있는 코인입니다. 또한 웹3와 관련돼서 이러한 개발 진척, 여러가지 콜라보레이션들, 타 기업들과 관련된 얘기들 이런 부분도 계속해서 제공하고 있으니까요. 커뮤니티 부분에서는 상당히 좋다, 굿이다 라고 제가 명시를 해 놓았습니다. G캐시에 대한 총 정리입니다. 기술적으로 가장 눈에 띄는 다크코인이다 라는 점이겠고요. 기술적으로 상당히 훌륭하다 라는 점 눈에 띄겠습니다. 웹3와 영지식 증명과 관련된 ZK, GK, 스나커 기술 등 기술적인 특징들과 준수한 개발력을 보유하고 있습니다. ECC 재단을 통해서 강력한 개발력을 계속해서 유지하고 있기 때문에 장기적으로 상당히 괜찮지 않느냐라는 부분들 확인할 수가 있겠고요. 네, 베리 실버트 DCG 그룹과 관련된 포머 계속해서
생각하셔야 될 것 같습니다. 베리 실버트의 포머 이번에 8,500만 달러도 추매를 했다. 바로 이번 달에 일어난 일이다 라는 점 한 번 더 강조를 드리겠고요. 북미, 남미 중심의 집중 전략이다. 코인들이 대부분 전 세계를 베팅하는 이런 코인들도 있지만은 지역적인 특징을 가지고 그 지역의 전략 베팅을 하는 이런 류의 코인들도 많습니다. 지켓시 같은 경우에는 아메리카, 즉 북미와 남미 중심의 집중 전략이다라는 점 여러분들이 알고 가셔야 되겠고요. 그렇기 때문에 더더욱 한국에서는 집중 초명을 받고 있지 못하기도 하죠. 네, 또한 이제 디테일한 로드맵 2022년부터 24년까지 벌써 로드맵이 나와 있고 상당히 이 내용 또한 디테일하다라는 점 매우 긍정적인 부분이겠고요. 또한 적극적인 커뮤니티와 관련돼서도 계속해서 되게 양질의 정보들이 올라오고 있습니다. 이런 부분들이 상당히 눈에 띄고 좋은 부분들로 보여졌습니다. 다만 이제 유의하셔야 될 부분은 상장 폐지, 다크코인 100척의 시기 이후로 가격적으로 많이 조정을 받은 상태입니다. 또한 더 받을 여지도 있어요. 그렇기 때문에 재상장, 가격 상승지에는 큰 장점이지만 또 지속되는 리스크이기도 합니다. 장단점이 계속해서 지속되는 이러한 부분이겠는데 가격적인 장점이자 이제 리스크적인 측면에선 단점이겠습니다. 한 번 더 강조 드리겠습니다. 단, 투자는 각자 개인의 판단이며 암호화폐 시장은 불확실로 가득합니다. 제한적인 정보 내에서 코인들을 골라 투자해야 하는 이 시장의 특성상 좋은 정보를 가려내기 상당히 어렵습니다. 여러분들이 너무 확신에 차셔서 몰빵하는 전략을 세우시기보다는 최대한 신중하게 투자하시는 것을 강력히 권장드립니다. 오늘 G캐시는 여기까지 준비했고요. 다양한 기술적인 특징들이 최근에 조명받고 있는 매틱코인, 폴리곤 코인과 상당히 닮은 부분도 있고 기술적으로 매우 유의미한 부분들이 보이는 것 같습니다. 진짜 암호화폐와 관련돼서 한번 생각해 볼 여지가 있을 것 같습니다. 현재의 비트코인, 이더리움, 리플 이런 코인들과 같은 코인들이 실제로 암호화폐적이냐 암호화폐스럽냐 라고 한다면 사실 G캐시에 비해서는 상당히 암호화폐스럽지 않은 부분들이 많습니다. 중앙 집권적인 부분들이 많은 것이지요. 그런 것들을 실질적으로 타개하려고 노력하고 암호화폐로서 우뚝 서려고 하는 G캐시의 노력들은 참 유의미한 것 같습니다. 과연 이것들이 실제로 가격 상승에도 이어질지는 추후에 지켜볼 부분인 것 같네요. 네, 더 궁금하신 점, 리뷰 원하시는 코인은 자유롭게 댓글을 달아주세요. 코인마켓 코인들을 하나씩 여러분들이 관심 있을 만한 것들을 모아서 업로드할 예정입니다. 감사합니다. 구독이랑 좋아요는 큰 힘이 되고요. 알림 설정 해놓으시면 생방송과 새로운 영상이 올라올 때 알림이 가게 됩니다. 찾아오시기 되게 편하시겠죠. 설정해주시면 감사하겠습니다. 좋은 연말 되시고요. 새해에도 양질의 정보로 달리는 이코알라가 되겠습니다. 감사합니다.